Okay, from last lecture we are discussing the syllabus of this engineering physics. Title of the subject is the engineering physics. Total 125 marks are there for this subject, engineering physics. Out of that 125, 70 marks ESE, end semester exam. Then 30 marks ISE म्हणजे in semester exam, and 25 marks term work with internal marks are there. It is called as ICA. ICA means internal continuous assessment. Okay. A total 125 marks are there for this subject, engineering physics. This 125 marks, they are divided into 70-30. 70 means end semester university exam is there. 30 in semester exams are there. And ICA means internal continuous assessment. For ICA, 25 marks are there. Okay, total 125 marks. Unit number 1. Last lecture we discussed for this unit number 1. Once again we'll revise and then we'll discuss second unit. Unit number 1 is a semiconductor physics. Anyone what is semiconductor? Will revise fast. Definition of semiconductor. Okay, we are revising last lecture. What is semiconductor? What is classification of solids? There are two types of semiconductors: intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductors. सगळं आपण डिस्कस केलेलं आहे. थोडंसं रिवाइज करू आपण. Semiconductor, what is semiconductor? Conductivity of semiconductors lies between insulator and good conductor. These materials are called semiconductors. Okay, conductivity of semiconductors lies between insulators and good conductors. These materials are called as semiconductors. Okay, and then what is conductivity means? Reciprocal of resistivity. Okay. Conductivity means reciprocal of resistivity is called as conductivity. What is unit of conductivity? Sigma. What is unit of conductivity? Conductivity is reciprocal of resistivity. What is unit of conductivity? Per meter. Ohm per move per meter. Ohm meter raised to -1. This is the unit of conductivity. Solid, they are classified into, first unit is a classification of solids. Solid, they are classified into 3 classes. कुठले आपण बघितले last time? On the basis of conductivity. Conductivity च्या basis वर 3 classes. Conductor, semiconductor, insulator. Okay, on the basis of conductivity, there are 3 classes: conductor, semiconductors, and insulators. Okay. Then next article is a Fermi level. Then Fermi direct probability distribution function. लिहिले ना आपण last line? Hello? लिहून घेतलेला आहे का? Okay. Fermi. Okay. Fermi direct probability distribution function. Then Fermi level in intrinsic and extrinsic semiconductors. The semiconductors, they are classified into 2 classes. कुठले? Semiconductors, they are classified into 2 classes. N-type, intrinsic and extrinsic. Intrinsic and extrinsic. Okay, intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductor. What is definition of intrinsic semiconductors? Pure form of semiconductor called as the intrinsic semiconductor. Okay, pure semiconductors are called as intrinsic semiconductors. What are the examples of these two intrinsic semiconductors? Silicon and germanium. Okay, silicon आणि germanium. Silicon ची बँड गॅप किती आहे हो? 1.1 volt. 1.1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. जर्मेनियम ची किती आहे हो? 0.7. Okay, 0.7 electron volt. Okay, there are 2 types of semiconductors, intrinsic आणि extrinsic. आणि extrinsic चे अजून 2 टाइप आहेत. What is extrinsic? Extrinsic म्हणजे काय? Doped semiconductor. Okay, doped semiconductors are called as extrinsic type of semiconductor. Doped semiconductors or impure semiconductors are called as extrinsic semiconductor. Doping कशासाठी करतो आपण? To increase conductivity. Okay, to modify the conductivity or to increase the conductivity of pure semiconductor. Pure semiconductor ची conductivity modify करण्यासाठी आपण doping करतो. And these doped semiconductors or impure semiconductors are called as extrinsic type of semiconductors. Okay, extrinsic चे अजून 2 टाइप आहेत. अजून कुठले?
P-type and N-type. N type आणि P type. सांगताय कोण? What is difference between this N and P? पहिला पॉइंट सांगा N आणि P मधला. N-type semiconductor contains more number of electrons and P-type semiconductor contains a more number of holes. ओके, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स आहेत इकडं मेजॉरिटी होल्स आहेत. ओके, दुसरा सेकंड डिफरन्स. N-type semiconductor impurity ऍड केलेली असते. एक आणि कोणी करा. N टाइप मध्ये आपण इम्प्युरिटी कुठल्या ऍड करतो? Pentavalent. पेंटाव्हॅलंट. आणि P टाइप मध्ये कुठल्या ऍड करतो आपण? Tetravalent. टेट्राव्हॅलंट. ओके, थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स आर ऍडेड अँड हियर फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स आर ऍडेड. हे प्युअर सिलिकॉन अँड जर्मेनियम ते कुठल्या ग्रुपचे येतो? प्युअर सिलिकॉन अँड जर्मेनियम, दे आर फ्रॉम विच ग्रुप? Fourth group. दे आर फ्रॉम फोर्थ ग्रुप. हे चौथ्या ग्रुपचे येते. ठीक आहे. ओके, देन इथे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आहेत, इकडे एक्सेस होल्स आहेत, इथं पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी, हियर थर्ड ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी एलिमेंट्स आर ऍडेड. ओके, दिस इज द डिफरन्स बिटवीन N टाइप आणि P टाइप. ओके, देन नेक्स्ट आर्टिकल इज इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन. लिहिले आपण हे इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन ऑन फर्मी लेवल. लिहिले ना इथपर्यंत? हो सर. ओके, इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन ऑन फर्मी लेवल and last write it derivation for EFIN. इथपर्यंत आपण लिहून काढलं. डेरिवेशन फॉर EFIN. EF म्हणजे फर्मी लेवल, IN means intrinsic type of semiconductor. Derivation for Fermi level in intrinsic, or EFIN, Fermi level for intrinsic type of semiconductor. Derivation for EFIN, Fermi level for intrinsic semiconductors. Up to this 1.2 before lesson इथपर्यंत झालं आपलं लास्ट लेक्चरला. नंतर 1.3 लिहिलं नसेल तर अजून एक घ्या, एक मिनिट घ्या, घेऊन काढा पटकन. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, सेकंड आर्टिकल आहे फर्मी लेवल. देन फर्मी डायरेक्ट प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन, हे झाला 1.1. 1.2 मध्ये आहे फर्मी लेवल इन इंट्रिन्सिक अँड एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स, इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन ऑन फर्मी लेवल, आणि तिसरं आर्टिकल आहे डेरिवेशन फॉर EFIN. हे तीन आर्टिकल 1.2 मध्ये. ओके, कॅन आय टेक नेक्स्ट? नंतर पुढचं की 1.3. हॅलो. हो सर. ओके, हॉल इफेक्ट. हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट is Hall effect. Write it, Hall effect and its applications. हॉल इफेक्टचं ॲप्लिकेशन काय आहे की एखादा आपल्याला अननोन सेमीकंडक्टर दिला असेल, तो अननोन सेमीकंडक्टर कुठल्या टाईपचा आहे, N टाईप आहे का P टाईप आहे, आपण फाइंड आउट करू शकतो. कशावरून? हॉल इफेक्टवरून. हे हॉल इफेक्ट कशासाठी वापरतो? डिटरमाइन द टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर. गिवन सेमीकंडक्टर इज N टाईप और P टाईप कुठला आहे हे आपण हॉल इफेक्ट सांग. दिस हॉल इफेक्ट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. 12वीला झालाय का बघा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. कोण सांगताय? व्हॉट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल इज बेस्ड ऑन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. मी सुरुवात करू थोडीशी. झालंय का नाही? येस का नो सांगा अगोदर. Yes. Okay, 3 fingers of the left hand, they are stretched in such a way that they are mutually perpendicular to each other. कुठल्या 3 fingers आहेत? हा थंब आहे. दिस इज द 4 फिंगर म्हणतो आपण ह्याला, आणि ह्याला म्हणतो मिडल फिंगर. हे 3 fingers of the left hand, they are stretched in such a way that they are mutually perpendicular to each other. Okay, then this middle finger indicate direction of current. कैसा काय इंडिकेट करते मिडल फिंगर? हेलो. Direction of current. This 4 finger indicate direction of force due to magnetic field. 4 finger indicate direction of force due to magnetic. Sorry, 4 finger indicate direction of magnetic field, and thumb indicates force due to magnetic field. Okay, 3 fingers of the left hand, they are stretched in such a way that they are mutually perpendicular to each other. कुठल्या 3 fingers आहेत? Thumb, forefinger
Thumb, forefinger, middle finger. And middle finger. मिडल फिंगर. ओके, दिस इंडिकेट्स करंट कुठले इंडिकेट करते फिंगर? Middle finger. Middle finger indicate direction of current. Forefinger indicate direction of magnetic field, and this thumb indicates force due to magnetic field. Okay, पुन्हा चार्ज कॅरियर्स आपण हे 12 ताशी एक फिगर होती बघा. चार्ज कॅरियर्स दे आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. या दिशेने सगळे चार्ज कॅरियर चालले. क्यू बी द चार्ज ऑफ दिस चार्ज कॅरियर्स, किंवा त्यांचा चार्ज आहे. डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड म्हणतात आपण ती दिशा दाखवली. हे त्या दिशेने त्याचा फोर्स होता. त्याची 12th फिगर होती, फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल म्हणजे एनीवन कोण सांगताय? 3 fingers of the left hand, they are stretched in such a way that they are Mutually perpendicular to each other. Middle finger shows direction of the current. Thumb shows force due to magnetic field, and forefinger shows direction of the magnetic field. Okay, this Hall effect based on this Fleming's left hand rule. Okay, first Hall effect and its applications, and last is the numericals on this unit किंवा numericals on this chapter. हे झाले युनिट नंबर 1. युनिट नंबर 1 काय टायटल आहे? युनिट नंबर 1चं सेमीकंडक्टर फिजिक्स. ओके, देन सेकंड युनिट इज युनिट नंबर 2. Unit number 2 is a crystallography. Right? Title crystallography. आपण फक्त सिलेबस लिहून घेतोय. क्रिस्टलोग्राफी. Here in this on the basis of crystal structure or on the basis of arrangement of atoms inside the solid, crystals are classified into 2 classes, or crystalline solids are classified into 2 classes. कुठले हो? On the basis of crystal structure or on the basis of arrangement of atoms inside the solid, solids are classified into 2 classes, crystalline solids आणि amorphous solids. हे 2 प्रकार आहेत. कशाच्या बेसवर? Solids, they are classified into 2 classes, crystalline solids and amorphous. On the basis of arrangement of atoms or on the basis of crystal structure, they are classified into 2 classes, crystalline solids and amorphous solids. Okay. And here, definition of crystallography. We know that different solids having different physical properties. काही सॉलिड्स मॅग्नेटिक आहेत, काही नॉन मॅग्नेटिक आहेत, काही गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आहेत, काही बॅड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आहेत. म्हणजे प्रत्येक सॉलिडची फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरंट आहे. हे फिजिकल 3 शब्द लिहितो मी डेफिनेशनसाठी. फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुणाच्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लिहितो. crystalline solids. These physical properties कुणाच्या? crystalline solidच्या कशावर अवलंबून आहेत? Depends upon the crystal structure. Crystal structure म्हणजे atomic arrangement of atoms inside this solid. त्याला आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर, रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स, त्यालाच आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर असं म्हणतो. फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये काय काय येते? मॅग्नेटिक नेचर आहे का नाही, ओके,
कंडक्टिव्हिटी हाय आहे का, हायली गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, बॅड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, मॅग्नेटिक, नॉन मॅग्नेटिक, टेन्साईल, हे सगळ्या कसल्या प्रॉपर्टीज आहेत तो फिजिकल प्रॉपर्टीज. आता आपल्याला कशाची डेफिनेशन करायची आहे, क्रिस्टलोग्राफीची डेफिनेशन करायची आहे. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कोणाच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन सॉलिडच्या कशावर अवलंबून असतात, Crystal structure. डिपेंड्स अपॉन दी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिपेंड्स अपॉन दी क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्रिस्टल स्ट्रक्चर कशाला म्हणायचं, Arrangement of atoms. inside the solid, arrangement of atoms inside the solid is called as crystal structure. Okay, physical properties of crystalline solids depends upon the crystal structure, depends upon the arrangement of atoms inside the solids, and have branch of science which deals with study of geometrical forms. Geometrical forms म्हणजे आपण काय म्हणतो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर. geometrical forms म्हणजे आपण काय म्हणतो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर. and geometrical forms and फिजिकल प्रॉपर्टीज कुणाच्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज कॉल्ड एज क्रिस्टलोग्राफी. हे सॉलिडचे दोन टाइप्स असतात आपल्याला माहित आहे. कुठले कुठले सॉलिडचे, सॉलिड दे आर क्लासिफाईड इंटू 2 क्लासेस. कशाचे, क्रिस्टलाइन आणि ओके, क्रिस्टलाइन आणि ॲमॉर्फस. आपण त्यातलं कुठलं घेतोय, Crystalline solid. क्रिस्टलाइन. दिस इज क्रिस्टलाइन आणि ॲमॉर्फस. त्या दोन्हीमध्ये काय डिफरन्स आहे हो, क्रिस्टलाइन आणि ॲमॉर्फस? कोण सांगताय? Size of in crystalline solid atomic size मोठे असते आणि amorphous solid मध्ये atom size लहान असते, negligible. अजून कोण सांगताय? That in When crystalline solid is solids are arranged in a periodic manner, while in amorphous there is no such order of ओके, atoms. म्हणजे इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द ॲटम्स दे आर अरेंज्ड इन अ रेग्युलर अँड पिरियडिक मॅनर. म्हणजे आपण क्रिस्टल घेतला समजा, ॲटमचे अरेंजमेंट कसे आहे, रेग्युलर आणि पिरियडिक आहे. कशामध्ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. द ॲटम्स दे आर अरेंज्ड इन अ रेग्युलर अँड पिरियडिक मॅनर. हे क्रिस्टलाइन मध्ये जातं. ॲमॉर्फस मध्ये कसं असतंय, कम्प्लिटली रँडम अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स. त्या ॲमॉर्फस मध्ये रँडम आहे, कसे पण टाकलेले असतात. पिरियडिक, रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट तिथे नाही आहे, कम्प्लिटली रँडम अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स. आपण कशाचा स्टडी करतो, ह्या फक्त क्रिस्टलाइन सॉलिडचा. डेफिनेशन आपण क्रिस्टलोग्राफीची केली. ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ study of Geometric forms and physical property of crystalline solid. is called as crystallography. त्या ॲमॉर्फसचा काय आपण स्टडी करत नाही. त्याच्याचा ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ जॉमेट्रिकल फॉर्म. जॉमेट्रिकल फॉर्म्स म्हणजे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कुणाच्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज कॉल्ड ॲज क्रिस्टलोग्राफी. ओके, दिस इज वी आर स्टडिंग दिस क्रिस्टलोग्राफी. पहिला आर्टिकल आहे इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल सिस्टीम्स. इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल सिस्टीम लिहित आहे. युनिट नंबर 2 लिहिलं का? हॅलो, Yes, sir. ओके, राईट. 2.1 इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल सिस्टीम. इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल सिस्टीम. इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल सिस्टीम. याच्या अगोदर आपल्याला काय काय बघायचं आहे, क्रिस्टलोग्राफीची डेफिनेशन बघितली आपण. सॉलिडचे दोन टाईप बघितले, क्रिस्टलाइन आणि ॲमॉर्फस. नंतर क्रिस्टलाइन सॉलिड कशाला म्हणतो आपण ते सांगितलं आपण. काय म्हणलं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कोणाला म्हटलं आहे, रेग्युलर आणि हॅलो Periodic arrangement. रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स. ॲमॉर्फस कोणाला म्हटलं आहे आपण, Random arrangement. ओके, कम्प्लिटली रँडम अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स. ॲमॉर्फसचं एखादं एक्झाम्पल, Rubber, plastic. ओके, ग्लास, रबर, प्लास्टिक. आणि क्रिस्टलाइन सॉलिडचं एखादं एक्झाम्पल, Salt, ice. Diamond.
Okay. No. Okay, these are the examples of crystalline solids. Next, okay, any crystal structure of crystalline solids is explained on the basis of lattice and a basis. A space, lattice and basis. Anyone? What is lattice and what is basis? कोण सांगताय लॅटिस कशाला म्हणायचं आणि बेसिस कशाला म्हणायचं? ते पण झालंय 12वीत मला वाटतं. केमिस्ट्रीमध्ये झालेलं आहे. बरोबर आहे मी म्हणतो ते बघा. व्हॉट इज लॅटिस अँड व्हॉट इज बेसिस? एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कुठलेही क्रिस्टल आपण लॅटिस आणि बेसिसच्या स्वरूपात सांगतो. व्हॉट इज लॅटिस अँड व्हॉट इज बेसिस? The arrangement of imaginary points in a space having the same surrounding. The arrangement of dots or arrangement of imaginary points in space with each point having same surrounding or with each point having identical surrounding is called as lattice. आता क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपल्याला समजावून सांगायचं आहे. कुठलेही क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपण कशाच्या स्वरूपात सांगतो? लॅटिस आणि बेसिस. त्यातला पहिला आपण लॅटिस बघितलं. लॅटिस म्हणजे काय? अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स किंवा अरेंजमेंट ऑफ इमॅजिनरी पॉइंट्स इन 3D स्पेस. Arrangement of dots or arrangement of imaginary points in 3-dimensional space with each point having same surrounding. Each point having same surrounding or with each point having identical surrounding is called as lattice. याला लॅटिस म्हणतात. बेसिस कशाला म्हणायचो? Collection of atoms in a fixed arrangement. ओके. आता आपण कुठलेही क्रिस्टल समजा सोडियमचं क्रिस्टल असेल, कार्बनचं असेल, नायट्रोजनचं असेल, कुठलेही क्रिस्टल स्ट्रक्चर किंवा सोडियम क्लोराईडचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर असेल, हे सगळे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपण कशाच्या स्वरूपात सांगतोय? लॅटिस आणि लॅटिस आणि बेसिस. लॅटिस आणि बेसिस. लॅटिस कशाला म्हणायचं? अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स और अरेंजमेंट ऑफ इमॅजिनरी पॉइंट्स in 3-dimensional space with each point having same surrounding, with each point having identical surrounding is called as lattice. And basis कशाला म्हणायचं? Collection of atom in particular fixed. Okay, arrangement. single atom or group of atom. Single atom or group of atom is called as basis. A single atom or group of atoms, एक ॲटम किंवा ॲटमचा ग्रुप, त्याला आपण बेसिस म्हणतो. आणि कसं क्रिस्टल स्ट्रक्चर कसं तयार होतं? लॅटिस आणि बेसिस दोन्ही कंबाईन केल्यानंतर. की लॅटिस कंबाईन विथ बेसिस देन फॉर्म द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तर प्रत्येक बेसिस, प्रत्येक ग्रुप ऑफ ॲटम आपण लॅटिस पॉईंटला ठेवतोय. लॅटिस कंबाईन विथ बेसिस देन फॉर्म द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. हे क्रिस्टल स्ट्रक्चर इथं तयार झालं. So this is the crystal structure. This is the arrangement of atoms, regular and periodic arrangement of atom. This is the group of atom is kept at each lattice point. A group of atom प्रत्येक lattice point ला आपण ठेवलेला आहे. Then crystal structure is formed. This is the crystal structure. Then what is unit cell? सगळं जे 12वीला झालंय ते आपण थोडंसं डिस्कस करतोय. What is unit cell? कोण सांगतो unit cell? The smallest structural unit of crystalline solid. कसलं युनिट? Smallest repeating structural unit of crystalline solid. Okay, fundamental block or smallest unit of lattice. Smallest unit of lattice which on continuous repetition generates the complete lattice. This smallest unit of lattice or fundamental block of lattice is called as unit cell. त्यालाच आपण unit cell म्हणतो. There are two types of unit cells. कुठल्या कुठल्या आहेत? दोन टाईप आहेत युनिट सेलचे. Primitive centered. प्रिमिटिव्ह आणि Centered. किंवा नॉन प्रिमिटिव्ह. प्रिमिटिव्ह सेल आणि नॉन प्रिमिटिव्ह सेल हे दोन टाईप आहेत युनिट सेलचे. हे प्रिमिटिव्ह युनिट सेल्स आहे, नॉन प्रिमिटिव्ह. आता हे सिम्पल क्युबिक जे आहे ते प्रिमिटिव्ह आहे. बॉडी सेंटर्ड आहे ते नॉन प्रिमिटिव्ह आहे. सिम्पल क्युबिक, सिम्पल जे आहे सिम्पल क्युबिक हे प्रिमिटिव्ह आहे. सिम्पल क्युबिक कोणाला म्हणायचं? फक्त लॅटिस पॉईंट्स लाईट ओरनी कॉर्नर्स. तर कॉर्नरलाच लॅटिस पॉईंट्स आहेत, त्याला आपण सिम्पल क्युबिक म्हणतो, SC म्हणतो. आणि इथं
क्युबिक म्हणणं का सिम्पल म्हणा किंवा प्रिमिटिव्ह कोणाला म्हणायचं लॅटिस पॉईंट्स लाईट ओनली कॉर्नर्स. आणि बॉडी सेंटर्ड आपण कोणाला म्हणायचं लॅटिस पॉईंट्स लाईट कॉर्नर ॲज वेल ॲज सेंटर ऑफ दी बॉडी. आणि फेस सेंटर्ड कशाला म्हणतो आपण लॅटिस पॉईंट्स लाईट कॉर्नर ॲज वेल ॲज सेंटर ऑफ इच फेस. हे प्रिमिटिव्ह जे आहे दिस इज फर्स्ट वन इज द प्रिमिटिव्ह. सिम्पल क्युबिक हे प्रिमिटिव्ह आहे समजा. आणि BCC जे आहे ते नॉन प्रिमिटिव्ह आहे. FCC पण नॉन प्रिमिटिव्ह आहे. FCC पण नॉन प्रिमिटिव्ह आहे. BCC पण नॉन प्रिमिटिव्ह आहे. आणि सिम्पल क्युबिक जे आहे ते प्रिमिटिव्ह आहे. मग डिफरन्स काय आहे प्रिमिटिव्ह आणि नॉन प्रिमिटिव्ह मध्ये? अजून एकदा सांगतो. प्रिमिटिव्ह मध्ये सिम्पल क्युबिक फक्त प्रिमिटिव्ह मध्ये येत आहे. इकडे बॉडी सेंटर्ड क्युबिक, फेस सेंटर्ड क्युबिक किंवा बेस सेंटर्ड क्युबिक हे जे आहेत ते सगळे नॉन प्रिमिटिव्ह मध्ये येतात. हे नॉन प्रिमिटिव्ह मध्ये येतात आणि हे प्रिमिटिव्ह मध्ये येतात. नोटिस डिफरन्स बिटवीन प्रिमिटिव्ह युनिट सेल अँड नॉन प्रिमिटिव्ह युनिट सेल. प्रिमिटिव्हला कॉर्नर्सला पॉइंट ऍटम्स असतात फक्त. हा, नॉन प्रिमिटिव्हला भरपूर ऍटम्स फेसला असेल, बॉडीला असेल. ओके. इथं फक्त कॉर्नरला असतात. इथं फक्त कॉर्नर प्लस कॉर्नर तर आहेतच, प्लस बॉडी सेंटरला पण आहेत किंवा फेस सेंटरला आहेत किंवा एंड सेंटरला आहेत. दुसरा डिफरन्स काय असेल? सिम्पल क्युबिक मध्ये व्हॉट इज नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल इन SC? Only one atom. SC नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल इन SC इज 1. आणि BCC ला किती येतो? 2. FCC ला किती आहेत? 4 4. आहे. हे दोन्ही कशामध्ये येतात? नॉन प्रिमिटिव्ह. प्रिमिटिव्ह. आणि हे कशामध्ये येत आहे? प्रिमिटिव्ह. प्रिमिटिव्ह. सेकंड डिफरन्स काय सांगू शकताय प्रिमिटिव्ह नॉन प्रिमिटिव्हचा? In primitive, only one number of atoms ओके and ना, not बरोबर. हां, नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल इज इक्वल टू 1. आणि ह्याच्यामध्ये more than one. ओके, मोर दॅन 1. आता कोण मला सांगतंय दोन डिफरन्स सांगा बरं नॉन प्रिमिटिव्ह आणि प्रिमिटिव्ह मधले. पहिला डिफरन्स आणि सेकंड डिफरन्स. पहिला आहे लॅटिस पॉइंट्स किंवा ॲटम्स. In primitive unit cell, lattice point arranged in corner, and in non-primitive unit cell, lattice point arranged corner and body center and also face. ओके, And करेक्ट. सेकंड डिफरन्स. in primitive unit cell, only one atom present, and in non-primitive unit cell, more than one atom present. Okay, in primitive cell, number of atoms per unit cell is equal to 1. Non-primitive cell, more than 1 or greater than 1. Okay, this is difference between primitive unit cells and non-primitive cells. आपण काय काय बघितलं? क्रिस्टलोग्राफीची डेफिनेशन बघितली की देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. देर आर 2 टाइप्स. कुठले कुठले? क्रिस्टलाइन्स आणि अमॉर्फस सॉलिड्स हे बघितलं. त्याच्यानंतर एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कुठलेही क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपण कशाच्या स्वरूपात सांगतो? लॅटिस आणि बेसिस. लॅटिस कशाला म्हणायचं, बेसिस कशाला म्हणायचं हे बघितलं. नंतर आपण काय बघितलं? युनिट सेल म्हणजे काय? देर आर 2 टाइप्स ऑफ युनिट सेल्स, प्रिमिटिव्ह आणि नॉन प्रिमिटिव्ह युनिट सेल्स. ओके, देन राइट, फर्स्ट आर्टिकल introduction to crystal system. Introduction to crystal system. Introduction to crystal system. त्याच्यामध्ये क्रिस्टल सिस्टम म्हणजे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. दे आर क्लासिफाइड इंटू 7 क्लासेस. क्रिस्टलाइन सॉलिड दे आर क्लासिफाइड इंटू 7 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ युनिट सेल्स. कशाच्या बेसवर 7 क्लासेस ठरवलेत आपण? ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ युनिट सेल्स. कुठले कुठले? 12वीत हे पण झालंय. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर क्लासिफाइड इंटू 7 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ युनिट सेल्स. What are the 7 different types? Cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic, hexagonal आणि rhomboid. Okay. Then what is cubic? What are the characteristics, unit cell characteristics of the cubic cell? समोर डिस्प्ले केलेत मी. पहिला आहे क्युबिक.
हे 7 टाइप आहेत. सॉलिड्स, crystalline solids, they are classified into 7 systems on the basis of shapes of unit cells. कशाच्या बेसिसवर? shapes of unit cells. हे पण 12वीत आपल्याला होतं. केमिस्ट्रीला होतं का फिजिक्सला होतं? केमिस्ट्रीला होतं. ओके. What is first one is the cubic. क्युबिकच्या काय आहेत कॅरेक्टरिस्टिक्स? कशाच्या बेसवर क्लासिफाय करतो आपण? शेप्स ऑफ युनिट सेल्स. shapes of unit cells. On the basis of shapes of unit cells, crystalline solids, they are classified into 7 classes. पहिला आहे क्युबिक. क्युबिकचे काय? A is equal to, what are the unit cell characteristics म्हणतो आपण त्याला. A is equal to, hello, all sides are equal. Okay, A is equal to B is equal to C. All the 3 lengths of the unit cells are equal. The lengths of unit cells are 3 lengths of the unit cells are equal, and they are Perpendicular to each other. Okay, they are perpendicular to each other. All the 3 lengths of the unit cells are equal, and they are perpendicular to each other. याला आपण क्युबिक म्हणतो. सेकंड कुठले आहे? टेट्रागोनल. टेट्रागोनलचं काय आहे? All lengths are not equal. A is equal to B is not equal to C. दोन इक्वल आहेत, थर्ड वन इज लॉंगर म्हणतो आपण. A is equal to B and third is longer म्हणतो आपण. A is equal to B is not equal to C, and all the 3 lengths of the units A is equal to B is not equal to C, and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. ही झाली टेट्रागोनल. थर्ड कुठली आहे सिस्टीम? ऑर्थोरोम्बिक. कोण सांगता इन शॉर्ट? E is not equal to B is not equal to C. पटपट आपल्याला रिवाइज काय करायचं आहे? थोडंसं एक गॅप जो आहे मधला आपला 12वी मधला आणि आत्ताचा जो 1 महिना 2 महिन्याचा जो गॅप आहे तो आपल्याला थोडासा कमी करायचा. त्याच्यासाठी आपण रिवाइज करतोय. ते इंटेन्शनली रिवाइज करतोय. आणि हा सिलेबस काय आहे? 12वीला आपण काय शिकलोय? थोडंसं कोऑर्डिनेशन व्हावं त्याच्यासाठी आपण थोडंसं रिवाइज करतोय. ऑर्थोरोम्बिक. पट एकानेच कोणतरी सगळे सांगा राहिलेले. पटकन. हॅलो, बोला ना कोणतरी. Orthorhombic, not the one length is equal. Okay, A is not equal to B is not equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. All the 3 lengths of the unit cells are different म्हणतो आपण, and they are right angles to each other. Rhombohedralचं काय आहे? All lengths are equal. And they are equally inclined to each other. Alpha is equal to beta is equal to gamma म्हणजे they are equally inclined to each other, but not equal to 90 degree. But not equal to 90 degree. Hexagonal. A is equal to B is not equal to C. C. Alpha is equal to beta is equal to 90. Gamma is equal to gamma is equal to 120 degree. Monoclinic चं काय आहे? Sides are A not equal to A is not equal to B is not equal to C. Alpha is equal to beta. Sorry, alpha is equal to gamma is equal to 19 degree. not equal to beta. Not equal to beta. ट्रायक्लिनिक सगळ्यात सोपं आहे. काय हो ट्रायक्लिनिकचं? 3 sides different. सगळ्या डिफरंट आहेत. They are different in angle also. okay, angles are also different. Okay, तोपर्यंत बघितलं आपण. हा पहिला आर्टिकल. सेकंड आर्टिकल राईट इट. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ युनिट सेल्स. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ युनिट सेल्स हे झालंय 12वीत. हे पण पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ युनिट सेल्स त्यातलं फर्स्ट वन आहे नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल. आपण ती बघणार आहे. SC, BCC आणि FCC हे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघणार आहोत. पहिले बघणार आहोत नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल फॉर SC.
number of atoms per unit cell for BCC and number of atoms per unit cell for FCC. असा आहे. पहिला आहे नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल. कोण सांगताय मला SC ला किती आहेत? 1. कोण एक्सप्लेन करताय 1 कसे हो? All the atoms in a simple cubic unit cell are at corners. ओके, दे आर ॲट द कॉर्नर्स. आणि प्रत्येक कॉर्नर ॲटम कसा डिवाइड झालेला असतंय? 1/8. 1/8 ची. 1/8 इंटू 8 किती आलं? 1 आलं. ठीक आहे, बरोबर आहे 1. BCC सांगा. 2. आणि FCC ला किती आहेत? 4. Okay, this is the number of atoms per unit cell for SC is equal to 1, BCC 2 and FCC 4. हे डिटेल्स आपण बघणार आहोत. दिस इज द नंबर ऑफ atoms per unit cell. सेकंड आहे atomic radius. लिहिताय ना सायमल्टेनियस? लिहा अगोदर एवढा पॅराग्राफ लिहा, मग आपण डिस्कस करू थोडं. पहिलं काय लिहिलं? इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल सिस्टीम. नंतर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूबिक युनिट सेल. characteristics of cubic unit cell. नंतर number of atoms per unit cell. characteristics मध्ये काय काय येते? number of atoms per unit cell ही पहिली characteristics आली. दुसरी आहे atomic radius. characteristics of cubic म्हणजे SC, BCC आणि FCC बघतात. cubics म्हणजे simple cubic, body centered cubic आणि face centered cubic च्या characteristics बघतात. पहिले आहे नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल. सेकंड आहे ॲटॉमिक रेडियस. थर्ड आहे कोऑर्डिनेशन नंबर. चौथी आहे ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर. हे लक्षात ठेवा, आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत. अजून एकदा रिपीट करतो. पहिली कुठली आहे? हॅलो, पर युनिट सेल. सेकंड काय आहे? ॲटॉमिक रेडियस. थर्ड कुठली आहे? कोऑर्डिनेशन नंबर. ह्यातलं काय? हे सगळं 12वीला झालेलं आहे का नाही? झालेलं आहे. ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर झालंय? येस. ओके. चौथी झाली. पाचवी वाईड स्पेस. वाईड स्पेस पण 12वीला होतं. आणि 6वी आहे डेन्सिटी. ओके, हे 6 कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला झाले म्हणताय म्हणल्यावर आपण थोडा वेळ डिस्कस करूया आता. पहिल्यापासून पहिली झाली नंबर ऑफ ॲटम्स आपण डिस्कस केलं. SC मध्ये किती आहेत? 1, BCC 2, FCC 4. आता ॲटॉमिक रेडियस डेफिनेशन पहिल्यांदा सांगायची. The average distance between nucleus and the outermost electron. The average distance between nucleus and outermost electron. अजून कोण सांगताय? Half of the distance between two nearest neighbors. Okay, half the distance between the correct definition. Now, half the distance between the two nearest neighbors is called as atomic radius. Okay, half the distance between the two nearest neighbors is called as atomic radius. What is atomic radius for SC? Simple cubic. A/2. Simple ची R is equal to A/2. हे नंबर ऑफ ॲटम्स बघितला आपण. SC चा आहे 1, BCC चे आपण 2 म्हटलं. FCC ला आपण किती म्हटलं? 4 म्हटलं. 4 कसं? तर हे 1/8 ॲटम्स आहेत. 1, 2, 3, 4. 1/8 वाले 8 आहेत. 1/8 इंटू 8 किती झालं? 1 झालं. आणि हाफ वाले 6 आहेत ह्याच्यात, म्हणजे 6 इंटू 1/2 म्हणजे 3 आले, म्हणजे एकूण 4 आले. ॲटॉमिक रेडियस फॉर SC डेफिनेशन सांगितलं तुम्ही. हाफ द डिस्टन्स बिटवीन द टू नियरेस्ट नेबर्स इज कॉल्ड ॲज ॲटॉमिक रेडियस. SC ची किती म्हटलं आपण? सिंपल क्यूबिक R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1 A/2. BCC सांगा मला. R is equal to √3 divided by 4 into E.
Okay, R is equal to root 3 by 4A. In FCC, A by 2 root 2. A upon 2 root 2. Okay, A upon 2 root 2. A upon 2 root 2. This is FCC. त्यानंतर आपण काय बघितलं होतं? सेकंड ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर. कोण सांगतं व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर? तिसरी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर. It is the ratio of atoms per unit cell to the volume of unit cell. Okay, it is the ratio of volume of Volume atoms. of atoms per unit cell. Okay, volume of atoms within the unit cell किंवा per unit cell to the total volume of unit cell. म्हणजे समजा SC आहे, सिंपल क्युबिक घेतला. सिंपल क्युबिक मध्ये एकूण किती ॲटम्स आहेत? 1. म्हणजे ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर कसा काढणार सिंपल क्युबिकचा? किती ॲटमचा व्हॅल्यू? व्हॉल्यूम ऑफ 1 ॲटम. व्हॉल्यूम ऑफ 1 ॲटम. ॲटमचा शेप कसा असतो? ॲटमचा म्हणतोय स्पेरिकल असतं. आणि युनिट सेलचा क्युबिक असतं. म्हणजे एका ॲटमचा व्हॅल्यूम काय येणार आहे? 1 म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स आहे, 1 आला. 1 × 4/3 πr³. 4/3 πr³ कशासाठी घेतला आपण? तर व्हॉल्यूम आहे. कशा म्हणजे कसं काढणार? SCचं कसं काढणार मला सांगा? एक म्हणजे एका ॲटमचा व्हॅल्यूम कसं आहे? 1 × 4/3 πr³ डिवायडिंग बाय युनिट सेल कसला आहे? क्युबिक. म्हणजे क्युबिकचा व्हॅल्यूम 1. हे कशाचा व्हॅल्यूम निघणार आहे? सॉरी, ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर निघणार आहे सिंपल क्युबिकचा. किती येतं तो? इथं R is equal to A/2 आहे. R is equal to A/2 आपल्याला पुटअप करावं लागेल याच्यामध्ये. SC मध्ये R is equal to A/2. हे पुटअप केलं, सिम्प्लिफाय केलं तर APF किती येणार आहे SCचा? कोण सांगताय? ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर फॉर SC 0.50. असं काढला. अजून एकदा रिपीट करू आपण. व्हॅल्यूम ऑफ ॲटम्स काय म्हणलंय? व्हॅल्यूम ऑफ ॲटम्स म्हणलंय. व्हॅल्यूम ऑफ ॲटम्स विदिन द युनिट सेल. व्हॅल्यूम ऑफ ॲटम्स विदिन द युनिट सेल. इथं सिंपल क्युबिकमध्ये एकच ॲटम म्हणजे एका ॲटमचा व्हॅल्यूम घेतला आपण. व्हॅल्यूम ऑफ ॲटम्स विदिन द सेल. सिंपल क्युबिकमध्ये एकच ॲटम आहे म्हणून एका ॲटमचा व्हॅल्यूम घेतला. डिवायडिंग बाय टोटल व्हॅल्यूम ऑफ युनिट सेल. युनिट सेलचा शेप क्युबिक आहे म्हणून एक क्यूब घेतला. Therefore, atomic packing factor for SC for simple cubic is equal to 0.52. BCC चा कसा काढणार आहे? BCC चा कोण सांगताय? BCC चा हॅलो. APF फॉर BCC, ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर फॉर BCC. झालंय, तुम्ही छान बोलताय, रिस्पॉन्स मला छान मिळत आहे एकदम. BCC हॅलो, सगळे शांत. ओंकार हॅलो. सर ओनली एन आणि आर ची व्हॅल्यू चेंज करायची. मग नाही, मला फक्त डेफिनेशन सांगा. व्हॅल्यूम ऑफ 2 ॲटम्स, कारण BCC मध्ये किती ॲटम्स आहेत? 2 ॲटम्स. व्हॅल्यूम ऑफ 2 ॲटम्स डिवायडिंग बाय व्हॅल्यूम ऑफ युनिट सेल. हे 2 ॲटमचा व्हॅल्यूम कसं काढला? 2 × 4/3 πr³. इथं R is equal to आपण घेतोय BCC साठी. R is equal to √3/4A आहे. सिम्प्लिफाय केलं काय मिळणार आहे आपल्याला? ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर किती मिळतोय BCCचा? 0.68. आणि FCC सांगा लास्ट. FCC फेस सेंटर्ड क्युबिक किती ॲटमचा व्हॅल्यूम आहे इथं? 4. ओके. व्हॅल्यूम ऑफ 4 ॲटम्स. व्हॅल्यूम ऑफ 4 ॲटम्स 4 × 4/3 πr³. R ची व्हॅल्यू घेतली तर आपण √2/4A. सिम्प्लिफाय केलं
युनिट सेलचा व्हॅल्यूम आहे तसा ए क्यूब आहे. हे सिम्प्लिफाय केलं आपल्याला ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर मिळणार आहे 0.74. म्हणजे आता अजून एकदा रिपीट करू आपण. एस सी किती आहे? एस सी सिम्पल क्युबिक एपीएफ 0.52. 0.52. बीसीसी 0.68. किती आहे नीट बघा. 68 ना. हा 0.68. आणि एफसीसीचा किती आहे हो? 0.74. 0.74. हे तुमच्या बॅचचा मला गेल्या वर्षीच्या बॅचपेक्षा चांगला रिस्पॉन्स मिळत आहे, कारण तुमची बॅच आहे ते 10वीला 100 मार्काचे पेपर दिलेली बॅच आहे. मला वाटतं एकमेव बॅच आहे. बरोबर आहे ना? Yes, sir. विदाउट स्कूल मार्क्स, स्कूलचे काही मार्क्स नसणारी बॅच आहे. अशी एकमेवच बॅच झाली, पुन्हा पण झाली नाही, अगोदर पण झाली. ठीक आहे, छान रिस्पॉन्स आहे. असा शेवटपर्यंत ठेवा. म्हणजे व्हाईट स्पेस सांगा. व्हाईट स्पेस काय आहे? वॅकंट स्पेस. व्हॅकंट स्पेस किंवा अनयुटिलाइज्ड स्पेस म्हणतो आपण. कसली स्पेस म्हणतो? अनयुटिलाइज्ड स्पेस किंवा व्हॅकंट स्पेस. कशी काढतात तो व्हॅकंट स्पेस किंवा अनयुटिलाइज्ड स्पेस? कसं काढायचं? व्हाईट स्पेस इज इक्वल टू, लिहिलाय फॉर्म्युला मी समोर आता. 1 minus APF into 100. ओके, 1 minus APF into 100. 1 minus atomic packing factor into 100. एससीचा किती येणार आहे मग? व्हाईट स्पेस एससी 48%. ओके, व्हाईट स्पेस फॉर एससी. एससीचा आला 48% मध्ये. बीसीसी 32%. आणि एफसीसी 20%. 26%. हे झालं व्हाईट स्पेस. व्हाईट स्पेस नंतर अजून एक आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितली, ती कोऑर्डिनेशन नंबर बघितली. व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? नंतर डेन्सिटी बघू आपण. कोण सांगताय कोऑर्डिनेशन नंबर कशाला म्हणायचं? Number of adjacent atoms. Okay, number of nearest atoms किंवा number of adjacent atoms is called as coordination number. Number of equidistant nearest neighbor atoms to a particular atom is called as coordination number. SC ची व्हॅल्यू किती आहे coordination number ची? सिंपल क्यूबिक 4. SC coordination number for SC 6 कोणीतरी सांगितलं बघा. कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एससी 6, बीसीसी 8. आणि एफसीसी 12. हे सिंपल क्युबिकचे 6 आहेत. 4 कॉर्नरचे झाले, एक डाऊन आणि एक अपचा, याचे 6 झाले. बीसीसीचे एकूण 8 झाले. सेंट्रल आयटम पकडला तर 8 कॉर्नरचे 8 आयटम. बीसीसी एफसीसीचे एकूण किती आहेत? कोऑर्डिनेशन एफसीसी 12 आहेत. ओके, म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एससी 6, बीसीसी 8 आणि एफसीसी 12. नंतर डेन्सिटी अजून एक राहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स, डेन्सिटी. डेन्सिटी नंतर आपण स्टॉप करू वाटलं असतं. 5 मिनिटांनी दाखवा. व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ डेन्सिटी? Mass per unit value. Mass per unit value. Mass per unit value is called as density. आता सिंपल क्युबिकची डेन्सिटी कसं काढणार तुम्ही? किती ॲटम आहेत सिंपल क्युबिक मध्ये? 1 atom. 1 ॲटम. म्हणजे एका ॲटमचा व्हॅल्यूम हे मास ऑफ 1 ॲटम डिवाइडिंग बाय व्हॅल्यूम ऑफ युनिट सेल. मास ऑफ सिंगल ॲटम और मास ऑफ 1 ॲटम
dividing by volume of unit cell. Now what is how this mass of one atom is calculated? समजा W हे mass of each atom असेल तर आपण कसं काढतो? समजा कार्बन घेतलं, कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर 6 आहे, मास नंबर 12 आहे, ॲव्होगॅड्रोस नंबर आहे 6.023, सांगा इंटू 10⁻23. 23. ओके 23 हा ॲव्होगॅड्रोस नंबर आहे. त्याच्यावरनं मास नंबर 12 आहे कार्बनचा, ॲव्होगॅड्रोस नंबर आहे, मास नंबर 12 आहे कार्बनचा. तर एका कार्बनच्या ॲटमचं मास कसं काढणार? मास ऑफ सिंगल कार्बन ॲटम M/N. m by n. The mass of each atom is equal to m by n. m म्हणजे मॉलिक्युलर वेट आहे, n म्हणजे काय आहे? व्हॉट इज n? ॲव्होगॅड्रोस नंबर. म्हणजे डेन्सिटी काढताना आपण काय करतो? डेन्सिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू n म्हणजे काय आहे? नंबर ऑफ ॲटम्स, w म्हणजे मास ऑफ इच ॲटम, प्रत्येक ॲटमचा मास, डिवायडिंग बाय a क्यूब. a क्यूब म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. देअरफॉर रो इज इक्वल टू n, w ची व्हॅल्यू पुटअप करणार आपण, काय पुटअप करतोय? M/N. m/n इंटू 8. हे झालं डेन्सिटीचा फॉर्म्युला. इथं स्मॉल n ची व्हॅल्यू फक्त बदलते. SC साठी 1 असते, BCC साठी 2 असते आणि FCC मध्ये काय असतं? 4 असतं. याची व्हॅल्यू फक्त बदलते. सिंपल क्युबिक साठी 1, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक साठी 2 आणि फेस सेंटर्ड क्युबिक साठी 4 असते. ओके, दिस इज अ डेन्सिटी. हे झालं कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ युनिट सेल्स. आपण एवढा सिलेबस लिहून संपवता. नंतर स्टॉप करू. लिहिलं ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर पण लिहिलं आहे आपण. हॅलो, atomic packing factor, wide space, density of crystal. Then write it. Symmetry elements, in bracket write it. Axis of symmetry, comma, center of symmetry, axis of symmetry, center of symmetry, and plane of symmetry, comma, Bragg's law. Third article is a Bragg's law. Then 2.3, Miller indices, interplanar distance, comma, and last article is the numericals on this chapter. The last one is the numericals on this unit or numericals on this chapter. This is second unit. It is a crystallography. Okay, for next lecture we'll discuss the remaining part of this syllabus. And I will stop it here. Thank you.